کھولے ہماری افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہو تو آپ نکال سکتے ہیں، ورنہ خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ ایفیسیانس چیپٹر 5، افسیوس کا 5واں باب، ورس 1 onward to verse 14۔ پہلی 14 آیات کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر نہ ہو، نہ بے شرمی اور بہتہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں ہے، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کہ کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان کی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے، کہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خدا کے اقدس کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں جو آخری آیت یعنی 14ویں آیت ہے، 5ویں باب کی پہلی 13 آیات میں انسانی زندگی کے 2 رخ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک رخ انسان کی وہ زندگی ہے جو وہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے گزارتا ہے، یعنی وہ غیر نجات یافتہ ہوتا ہے، وہ خدا سے دور ہوتا ہے، وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ حرام کاری یا ناپاکی میں، بے شرمی کی باتوں میں وہ زندگی بسر کرتا ہو۔ یہ انسانی زندگی کا ماضی ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک رخ ہے جو مسیح جو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا تھا، اس کی نجات حاصل کرنے سے پہلے جب کوئی بھی شخص خدا کی نجات سے غافل ہوتا ہے اور وہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ خدا کے کلام کے موافق چلنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق نہیں رکھتا۔ یہ انسان کا ماضی ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہر ایک انسان کو خدا موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ تاریکی کے قبضے سے اگر چھوٹنا چاہے، اپنے ماضی کو دفن کرنا چاہے، اپنی سر کے بالوں سے بھی زیادہ خطاؤں کو خدا سے بخشوانا چاہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بائبل میں لکھا ہوا ہے، جسے ہم راہ نجات کہیں گے،
کہ کس طرح سے انسان سچے دل سے اپنے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتا کر شرمسار ہو کر اور وہ خداوند کے پاس تائب ہو کر شکستہ روح ہو کر خاکسار بن کر آ جاتا ہے اور وہ خدا سے اپنے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کے سچے دل سے یا صدقے دل سے وہ معافی مانگتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں بڑی خوبصورت آیت لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے غلطیاں کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو دھتکار دیتے ہیں کہ اب ہمارا تمہارا واسطہ نہیں رہا ہے، تم نے اپنے چناؤ کر لیے ہیں، تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اور وہ رد کیے جاتے ہیں، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو خدا ہے اس کا سلوک انسانوں کے سلوک سے فرق ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر مسیح نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، یعنی ہزاروں گناہ کر کے بھی اگر ہم سچی توبہ کر کے اس کے پاس آئیں تو وہ ہمیں دھتکار کر یا ٹھکرا کے ہمیں پردے سے بتائے گا۔ اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت دنیا بھر کے گناہ گار اداکار انسانوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، ایک بڑی امید کا پیغام بھی ہے کہ ہم کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ہم نے ماضی میں کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں یا ہم سے سرزد ہو گئی ہوں، لیکن ایک امید کا دروازہ کھلا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جنہوں نے کہا جو مجھ سے داخل ہوگا وہ کیا پائے گا؟ وہ نجات پائے گا۔ تو پرانی زندگی میں گناہ کے تحت زندگی بسر کرنا، ابلیس کے قبضے میں رہنا، تاریکی کے قبضے میں رہنا انسان کا چناؤ ہے، وہ خود ایسا کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی دعوت جو بے مثال ہے، جو کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے، کس بوجھ سے؟ گناہوں اور بدیوں سے، بدکاریوں کے، حرام کاریوں کے بوجھ سے، اور ضمیر کا جو الزام ہے اس سے جو دبے ہوئے ہو، جو اپنی پوشیدہ باتوں کو یاد کر کے شرمسار ہوتے ہو، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ میں ایسی حالت میں بھی اٹھ کر مصرف بیٹے کی طرح آسمانی باپ کے پاس جاؤں؟ جب جائے گا اس کی نیت کو، اس کے دل کو خدا دیکھتا ہے، تو اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہرگز نکال نہ دے گا۔ اب یہ بات تو تاریخی ہے کہ کسی شخص کی مسیح کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو اس روح سے آئے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی نہ بدلے، کیونکہ مکاشفہ میں لکھا ہے دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو خداوند انسان کو نیا انسان بنا دیتا ہے جب وہ تائب ہو کر، خاکسار بن کر، اور وہ اپنے گناہوں پر پچھتا کر خدا پرستی کے غم کا اظہار کر کے اور اپنے ماضی کے کیے گئے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند کے پاس آتا ہے، تو خداوند کے اس پاس اس کے لیے نئی زندگی ہے، وہ برینڈ نیو انسان، وہ نیا انسان، نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ وہاں سے پھر کرسچن لائف شروع ہوتی ہے۔ یہ دوسری لائف، ایک ہے خداوند کے پاس آنے سے پہلے کی زندگی، اپنا آپ یا اپنی گردن اس کی تعلیم کے جوئے میں دینے سے پہلے کی زندگی جو ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، وہ زندگی ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو مسیح کے پاس آنے کے بعد، نجات پا جانے کے بعد، نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو دونوں زندگیوں کا ذکر 5ویں باب کے، افسیوں کے 5ویں باب کی پہلی 13 آیات میں دونوں زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو پہلے والی زندگی بسر کرتے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ خدا نے تم سے محبت رکھی ہے، اب تم گناہ گار نہیں رہے، مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے تم خدا کے فرزند بن گئے ہو، تو خدا کے فرزند بننے کے بعد تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی مانند بن جائیں۔ کئی گھروں میں اگر کسی کا باپ خدا کا خادم ہے
تو وہ نہ بھی کہے تو بچوں کے اندر چاہت ہوتی کہ میں ابھی اپنے ابو کی طرح خدا کی خدمت کروں گا، یا میں اپنی ماما کی طرح خدا کی خدمت کروں گا۔ کسی گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے تو شاید وہ اپنے باپ کا ہی پیشہ اختیار کرنا چاہے کہ میں بھی بڑا ہو کے میں بھی ڈاکٹر بنوں گا۔ بہنوں، بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ہم سب مسیحوں کی بلاہٹ ہے کہ جب خداوند اپنی رحمت سے ہمارے ماضی کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیتا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق، تو یہاں سے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس میں پھر ہم پرانی جہالت کی جو خواہشات ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے خوف میں رہ کر اس کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم راتوں رات ایک بڑا سینٹ یا مقدس نہیں بن جاتے ہیں، ایک جرنی ہے، ایک لائف کا جرنی ہے، مسیح کی پیروی کا آغاز کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے آسکت یہ فرمایا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اگر کوئی میری پیروی کرے گا تو وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اندھیرے میں اس وقت انسان چلتا ہے جب تک وہ مسیح کی پیروی کرنے کا قصد نہیں کرتا، جب وہ مسیح کی پیروی کرنے کا سچا فیصلہ نہیں کرتا، جب وہ مسیح کی پیروی کرنے کا عملی قدم نہیں اٹھاتا ہے، اس وقت تک وہ اندھیرے میں چل سکتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ انف از انف، جتنا میں نے چل لیا اپنی زندگی میں، میں خوش نہیں ہوں اس سے، کیونکہ میں نے خدا کو ناراض کیا، میں نے خدا کا گناہ کیا، میں قصوروار ہوں، میری عاقبت خطرے میں ہے، شاید میں مرنے کے بعد عذر زمین میں چلا جاتا۔ تو جب انسان ان ساری چیزوں پر غور کرتا ہے، پھر ایک نیا سفر وہ شروع کرتا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ وہ کرتا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی کوئی بھی ایسی چیز خدا کے سامنے پیش کر کے گناہوں کی معافی خرید نہیں سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے، جو مسیح یسوع کے وسیلے سے انسانوں پر افراد سے نازل ہوتی ہے۔ تو جب یہ تجربہ کسی کو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو زندگی شروع ہوتی ہے، پھر ایک منظر ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا نے تم سے محبت کی ہے، پہلے تم دشمن تھے، قصوروار تھے، مجرم تھے، خدا سے دور تھے، شیطان کی فوج کے سپاہی تھے، اب تم خدا کے بیٹے بن گئے ہو، تو اب تم نے خدا کی مانند بننا ہے۔ عزیز فرزندوں کی طرح آپ نے خدا کی مانند بننا ہے، اور پھر جو ہماری واک ہے، جو ہماری واک ہے خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، اس کے اندر ایک بڑا عنصر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے محبت۔ محبت سے چلو۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ جو محبت کے لائق ہے، جو ہماری ترجیحات میں ہے، اور وہ خدا ہے، کیونکہ ساری بائبل کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ میں اور آپ خدا کی توہین کریں گے، میں اور آپ خدا کو ناراض کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی جگہ کو خدا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ سب باتوں میں اس کا درجہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ پوری عقل کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور آدھے دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ ہمیں خدا کی محبت اپنے اندر رکھ کر تو ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ درجہ بدرجہ بدل کر ہم خداوند کی مانند بنتے جائیں گے۔ نجات پانے کے بعد بھی شروع میں جو گناہ ہمیں آسانی سے الجھا لیتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں غالب آنے والی وکٹوریس کرسچن لائف بخش دے گا، اور وہ گناہ جو ہیں ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے کلچل سکیں گے، ان پر ہم غالب آ سکیں گے، جب یہ سفر خدا کی محبت میں شروع کیا جاتا ہے۔ اب خدا کی محبت کے ساتھ ساتھ توازن بہت ضروری ہے۔ توازن سے میری مراد یہ ہے کہ جو شخص خدا سے محبت رکھتا ہے، باپ سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی اولاد سے نفرت کرتا ہے، تو اس کی محبت میں تضاد ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ بائبل کی اتنی سخت تعلیم ہے، بائبل تو ستانے والوں کے لیے، دشمنوں سے محبت
रखने की तालीम देती है, इंतकाम से मना करती है, तो फिर जो हमारे अपने हैं यानी कलीसिया है, ईमानदार है, हमारी बरादरी है और खुदावन का ख़ानदान है, अगर हम उनके साथ मोहब्बत नहीं रखते तो हम दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो हमारा जो दावा है वो दुरुस्त नहीं है। तो अजीज़ फर्जंदों की मानद खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो। और फिर जो आज ये बुनियाद ये बताई गई है कि मोहब्बत ऐसी हो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और अपनी जान तक उसके लिए दे दी है, खुशबू की मानद अपने आप को कुर्बान कर दिया है। अब फिर जो मुकद्दसों को एक उनसे जो एक एक्सपेक्टेशन है, तोक़्क़ो है, वो ये है जो कि तीसरी आयत में लिखा है कि जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी किसी तरह की नापाकी, लालच का जिक्र ना हो, बेशर्मी ना हो, बेहुदागोई ना हो, ठट्टेबाजी ना हो, ये सारी चीज़ें जो माजी की ज़िंदगी थी, तौबा करने से पहले, मसीह को पहनने से पहले, उसकी स्लीब उठाकर उसकी पैरवी करने का फैसला करने से पहले की ज़िंदगी के ये काम है। अब तो तुम फर्जंद बन गए, अब तो तुम खुदा के बेटे बेटियां बन गए, अब तो आसमानी किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, अब तो तुम आसमान की बादशाह के वारिस हो गए, खुदा के वादे आपके साथ जो है वो आपको दे दिए गए हैं। तो अब तुम पुराने वक़्त की जहालत की जो ज़िंदगी है उसमें दोबारा नहीं तुम जा सकते हो, वो काफ़ी था, अब तो इसका जिक्र भी नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए, बल्कि लिखे इसके बरअक्स शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने पुरानी ज़िंदगी में अच्छा नहीं था। अगर तू मेरी अदालत करता तो मैं कसूरवार ही ठहरता, मुजरिम ही ठहरता। तो वो हम पंजाबी में एक ज़बूर गाते हैं ना, बड़ा ही प्यारा ज़बूर है, जे तू साडे गुनाहां दा ना करे, जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकता जवाब। यानी तेरी अदालत में हम सब नंगे हैं, यानी हम गुनाहगार हैं, हम कुछ भी नहीं पेश कर सकते। ये तूने अगर हमें माफ़ कर दिया, डाल दिया है, तो ये तेरे फजल की बख्शिश है, तेरी मोहब्बत है जो तूने हमसे की है। तो इस बात को जब हम पहचानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं, तो बहनों भाइयों फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि खुदा की शुक्रगुजारी किया करो, ये खुद हमारे अंदर से निकलती है कि खुदा ने में से क्या रखी है, मोहब्बत रखी है। और फिर बताया गया कि तुम खुद जानते हो कि किसी आराम का नापाक जो लालची है और लालच बुत परस्ती के बराबर है, मसीह की बादशाह में उसकी उसकी मिरास नहीं है, हिस्सा नहीं है। और फिर एक माजी की बात जिसका मुस्तकबिल के साथ भी तल्लक है, वो है सज़ा। यानी इसी के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का क्या नाजल होता है, गज़ब नाजल होता है, यानी खुदा नाराज़ होता है, गुस्से और ख्वाहिश में आ जाता है। फिर जैसे हमारे माँ बाप गलत बातों पर हमें सज़ा देते रहे हैं हमारी परवरिश करते वक्त, इसी तरह से फिर खुदा जो है जिसको बेटा बना लेता है, बेटी बना लेता है, तो फिर खुदा उन्हें घोड़े भी लगाता है। ये सारी गुफ्तगू करके तो उनको बताया गया है कि ना सिर्फ तुम खुदा के फर्जंद हो, बल्कि तुम अब नूर के फर्जंद भी हो, क्योंकि खुदा क्या है, नूर है। तो ये उसका दूसरा नाम है कि खुदा नूर है। तो आप अब खुदा के बेटे बन गए हो, इसलिए अब नूर के फर्जंदों की तरह चलो, गौर से देखो कि तुम किस तरह से चलते हो। फिर माने बताए गए हैं, वजाहत की गई है कि नूर में चलने का मतलब क्या है, और वजाहत 9वीं आयत में की गई है। लिखा है इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई। आप जानते हैं आज की दुनिया में सच बोलना बहुत मुश्किल है, सच बोलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, कभी सोचा आपने? सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सबको पता है कि झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में है, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। नूर का फर्जंद झूठ नहीं बोलता, वो मुबालगा राई नहीं करता, वो हक़ाइक़ को बुरा कर पेश नहीं करता, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो सच्चाई
ایک علم یا جھنڈے کی مانند ہے۔ مسیحی خاندان کو، کلیسیا کو اور کسی بھی خدا کے بندے اور بندی کو سچائی کا علم بلند کر کے اس دنیا میں جینا ہے، تب ہی وہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ نہ صرف سچائی بلکہ راست بازی رائچسنس کیا ہوتی ہے؟ رائٹ لیونگ، یعنی سیدھے راستے پہ چلنا۔ پیدائش کی کتاب میں ایک بڑے دشمن کا شروع سے ذکر ہے، اور وہ ہے سانپ۔ سانپ کی چال جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ راست باز سانپ کی چال نہیں چلتا، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی راہ۔ ایمان کا بانی سامنے ہے، مسیح ہمارا پیش رو ہے، فوررنر ہے، وہ آگے ہے، اور راست باز اس کے پاؤں کے نشان پر اپنے پاؤں رکھ کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس کو پیروی کہتے ہیں جس کی لاگت ہوتی ہے۔ تو نور کا فرزند سچ بولنے والا ہوتا ہے، بھلے کتنا ہی نقصان۔ جھوٹ کی بنیاد ایک ایسی عمارت ہے جس کی وجہ سے جھوٹ جو ہے وہ ساری عمارت کے مسمار ہونے یا گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سچ بولنا، ایک ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ ضمیر کی ملامت سے آزاد کرے گی۔ کئی بار ایسی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، صرف ہمیں کبھی آپ نے جوڑی ونڈو پڑھی ہو نفسیات میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں مختلف خانے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ حقائق چھپا سکتا ہے، لیکن ضمیر سے نہیں نہ چھپا سکتا، نہ خدا کی آنکھ سے چھپا سکتا، وہ تو اندر تک دیکھ لیتی ہے۔ تو کئی دفعہ انسان اندر ہی اندر اپنے گناہ کی غلامی کی جو سزا ہے، ملامت ہے، وہ بھگت رہا ہوتا ہے، بھلے کسی کو نہ بھی پتہ ہو۔ لیکن جس خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں وہ خود دیکھتا بھی ہے۔ داؤد بادشاہ کو یاد کیجیے، خدایا تیری حضوری تو چھپ کے میں کہیں طرف نہ بسا، there is no place to hide۔ سب کچھ ہمارا ماضی، ہماری انورڈ لائف، ہماری ہڈن لائف، پوشیدہ زندگی، یہاں تک کہ سوچ، خیال، راتیں، منصوبے، واٹ ایور، ایک کھلی ہوئی کتاب جیسی بائبل یہاں پر کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، خدا ہمیں اپنے فرزند تسلیم کرتا ہے، ہمیں یہ حق بخش دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بن جائیں اور کہلائیں، اور پھر ہم نور کے فرزند بھی کہلاتے ہیں۔ تو پھر نور کا پھل ہماری زندگی میں ہونا، جس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں سچائی ہونا، ہماری زندگی میں راست بازی ہونا، سیدھا چلنا، سانپ کی طرح ٹیڑھا نہیں کہ جہاں فائدہ ہو جھوٹ بول کے، جہاں نقصان ہو وہاں جھوٹ بول کے فائدے کی خاطر راست باز نہیں کرنا، گردن کٹایا، وہ اپنے ایمان کی قیمت چکانا ہے، وہ اپنے جھوٹ سے وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کا انتخاب نہیں کر لے گا، اس کو پتہ ہے ان کا انجام ہوئی۔ اس لیے یہ ہماری زندگی میں ہونا کہ راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم خدا اور انسان دونوں کو دکھائیں۔ خدا بھی کہے شاباش وفادار بیٹے، شاباش میری بیٹی، جان دینے تک وفادار ہے، اسی طرح سے چلتی رہے، راست بازی کی زندگی بسر کرتا رہے، میں تجھے زندگی کا راز دوں۔ تو خدا کو بھی ہم نے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ ہم راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں راست بازوں کی اولاد مبارک ہو، ہماری بلیسنگ، اگر آپ شوہر ہیں یا باپ ہیں، آپ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی برکت وہ ٹرانسفر ہوگی آپ کی اولاد میں، صرف آپ کی اولاد پر نہیں، نسل در نسل۔ اور بہت سارے لوگ اس بات
बات को जानते हैं कि आज हम जहाँ पर हैं अपने माँ बाप या नाना नानी दादा दादी अपने बुज़ुर्गों जो रास्तबाजी की ज़िंदगी खुदा के साथ ईमान की ज़िंदगी बसर किया, वो ईमान हमें विरसे में भी मिला है और हमने उनकी ज़िंदगी का नमूना भी देखा है। तो इस तरह से उनकी बरक़ात जो उनके साथ इब्राहिम की तरह खुदा ने वादा की हुई थी, वो हमारी जो अगली जनरेशन है हम तक पहुँची है, हमसे आगे जो हमारी अगली नस्ल है वो उस तक पहुँचेगी, उनकी आगे नस्ल तक ये पहुँचेगी। तो इसलिए जो भी शौहर या बाप नाराज़गी की ज़िंदगी बसर करता है वो अपने आप पर कर्ज बुला रहा है, वो लानतों का ढेर अपने ऊपर लगा रहा है और वो ढेर वो अपनी अगली नस्ल का क्या कर रहा है, मुंतकिल कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों की आक़िबत के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनके लिए एक अच्छा नमूना बनने के लिए, उनके लिए शुक्रगुज़ारी और फ़ख्र का बायस बनने के लिए हम नाराज़गी को छोड़ें और हम खुदावंद के पास जो आराम देता है, रास्तबाज ठहराता है, मुफ्त में ठहराता है, अब उसके बेटे के कफ़ारे पर ईमान लाने के नतीजे में, तो फिर हम उसके पास आकर तो रास्तबाजी हासिल भी करें और इंसानों के सामने भी रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करें। अपने मुँह से मत कहें, आपको देखने वाले ये कहें कि ये सच ये शख्स रास्तबाज है, इसमें टेढ़ापन नहीं है। और वो अपने आप को टेढ़ी कौम से, आप तो बहुत सारी कौमों में रहते हैं, हम तो हिंदू में रहते हैं, तो आपका जो बचना है वो हमसे मेरा ख्याल है मुश्किल है, तो मुश्किल ज़िंदगी है। तो इसलिए अपने आप को टेढ़ी कौम से बचाना, उनकी फ़िलासफ़ी से बचाना, ट्रेडिशन से बचाना और उनका जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं उनसे बचाना, उनका रहन सहन कल्चर सकाफ़त से बचाना, ये इतना आसान नहीं है। खुदा का कलाम हमें तालीम देता है कि हमें उसी के मुआफ़िक़ ज़िंदगी बसर करनी है। ये नूरों के फ़र्जंद की पहचान है, सच बोलने वाले हों, रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने वाले हों, और तीसरी बात यह है कि वो नेकी करने वाले, गुड वर्क्स। तो बाइबल बताती है कि खुदा ने, आपको याद है कि किसी ने एक दफ़ा मसीह से कहा था नेक उस्ताद, तो उन्होंने कहा तो मुझे नेक क्यों कहता, नेक कोई यानी मैं और आप अगर बाप से पैदा नहीं होते तो हम नेकी के क्या काम करें। हमारी नेकियां तो तौबा करने से पहले नापाक लिबास की मानद होगी, वो तो किसी खाते में भी नहीं आएंगे, तो शुमार में भी नहीं आएंगी। तो जब तक हम खुदा के फजल से नेक बनाए नहीं जाते, यानी हमारा बुरा दिल जहाँ से बुरी चीज़ें निकलती हैं, ख्वाहिशात निकलती हैं, बुरे मंसूबे निकलते हैं, जब तक कि हम खुदा के पास आकर और अपने गुनाहों को मान कर तस्लीम करके हम नेक बनते नहीं है, उस वक़्त तक नेक काम हमसे बन नहीं पड़ सकते। इसका इकरार बहुत बड़े खादम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने भी रोमियो के खत में कहा था। उन्होंने कहा कि मैं नेकी का इरादा करता हूँ, मेरे से नेक काम होती नहीं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं जिस बदी को नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाती है, जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ मेरे से होता ही नहीं है। फिर उन्होंने इसी तनाज़र में उन्होंने कहा, अरे मैं कैसा कमबख्त आदमी, जिस बदी को नहीं करना चाहता वही मेरे से हो जाती है, नेक काम मुझसे बानी नहीं पड़ते। फिर उसने बताया अपना तजर्बा कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। उसने मुझे नेक बना दिया, तब्दील कर दिया, नया ज़हन, नई अकल दे दी, नया दिल दे दिया, नई रूह मेरे अंदर डाल दी, नया इंसान मुझे बना दिया और मैं एक नया मखलूक बन गया। और उस वक़्त से फिर नेक काम करने क्या, वो तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं ना, जब इंसान उसके अंदर ज़ाते अलही आ जाती है दूसरे पतस के पहले बाप के मुताबिक, जब वो अलही ज़ात में शरीक हो जाता है तो फिर से जो हमारी फितरत है, जैसे आप देखते हैं बर्ड्स को देखे, चूज़ा अंडे से निकलता है तो उसको कोई दाना चुगना सिखाना पड़ता है। अगर कुत्ता उसका बच्चा पैदा होता है तो उसको भौंकना सिखाना पड़ता है, फितरत में होता है, नेचर में होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियाँ बन जाते हैं कलाम करने, अपने गुनाहों को छोड़ने के नतीजे में, तो किसी की प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फितरत में होना चाहिए हमारे
کہ ہم خدا کی مانند بنتے جائیں، اس کی شبیہ ہمارے اندر اس کی الہی صفات کے ظہور کے وسیلے سے نظر آئے، اور ہم نیک کام از خود کرنے لگیں گے، وہ ہماری خوشی شوق بن جائے گا، مشغلہ بن جائے گا، اور ہم نیک کاموں کو جب کریں گے تو اس سے شہرت بھی ملتی ہے۔ جو شخص برے کام کرتا ہے اس کی بری شہرت ہوتی ہے، جو کوئی اچھا کام کرے گا تو دوسرے بھی تسلیم کریں گے کہ یہ اچھا شخص ہے، اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو یہ راست بازی کا جو ہے وہ اس کی پہچان ہے کہ وہ سچ بولے، راست بازی کی زندگی بسر کرے، وہ نیک کام کرنے والا ہو، برائی اور بدی کا اس کی لائف میں لکھا ذکر تک نہ ہو، ایک نقطہ نہ ہو۔ ایک پیور زندگی کی مثال ہے۔ آپ ایک گلاس پانی کے اندر آپ صرف انک کا ایک ڈراپ صرف آپ ڈالیں، ایک ڈراپ صرف ڈالیں تو کلر چینج ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم خادم اور کلیسیا چھوٹے موٹے گناہوں کو، کبھی کبھی تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے، تو کرتے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کامل نہیں ہو سکتے، کبھی ہم پورے طور پر خدا کو خوش نہیں کر سکتے جب تک گناہ ہمیں مکروہ معلوم نہیں ہوتا، جب تک گناہ سے ہمیں نفرت اور کراہیت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دودھ بوائل کر رہے ہیں تو اگر چھت سے کچھ 3-4 چھپکلیاں جو ہے اس میں گر جائے اور وہ بوائل ہو جائے تو وہ پینے کے لائق ہے نہیں ہے نا؟ تو اگر ایک چھوٹی سی گرے تو پھر وہ بوائل ہو جائے پھر ٹھیک ہے، ہم نے کہنا نہیں ہو۔ اسی طرح سے ہماری لائف ہے، کئی طرح کے گناہ ہیں، خدا کی نگاہ میں وہ بڑے ہیں لیکن ہماری نگاہ میں وہ معمولی ہیں، چھوٹے ہو کرتے ساری دنیا پر، اس سے کیا ہو؟ بہت بڑی وجہ ہے کہ چرچ کے اندر معجزات کی، بہت بڑی وجہ ہے کہ چرچ کے اندر خدا کی پریزنس کیوں نہیں چھا جاتی، بھلے ہم کتنی ڈھولکیاں تبلے بجاتے ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے، خدا پاک ہے۔ جب تک ہم خدا کے خوف میں رہ کر اس کی عبادت نہیں کرتے، جب تک ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو روح جان بدن سمیت ہم سرنڈر نہیں کرتے ہیں خدا کی مرضی کے، جس کے لیے لکھا ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند، اور پھر لکھا ہے تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک، اس کا مطلب بری صحبت، انسانوں کو خوش کرنا۔ کسی نے آپ کو غلط کام کے لیے کہہ دیا کہ میرا ساتھ دے، اگر آپ راست پہ سے آپ کہیں گے نہیں، دوستی اپنی جگہ لیکن میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتا آپ کی وجہ سے۔ اگر ہم اس کو خوش کر دیں گے جھوٹ بول کر، غلط کام میں اس کی مدد کر کے، اور وہ پھر خدا کی نگاہ میں وہ ہمیں قصوروار ٹھہرائے گی، کیونکہ صاف لکھا ہے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ، بلکہ لکھا ہے اس پر ملامت کیا کرو، اس اگلے کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے، تو مجھے شامل کرنا چاہتا ہے تو میں تو تجھے بھی منع کروں گا کہ تو یہ کام نہ کر۔ یہ ہے ملامت کرنا، ریزسٹ کرنا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اس کو خدا کا خوف یاد دلانا، اور پھر یہ ساری باتیں کہہ کے پھر وہ نچوڑ کی بات ہے جو میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا، 14ویں آیت ہے، یہ ساری باتیں کہہ کے تو کہا گیا ہے کہ آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے تو مسیح کا نور اس پر کیا کرے گا۔ یہ جو سونے والے ہیں یہ گناہ گاروں کو تھوڑی کہا گیا ہے، یہ تو ایماندار ہے، یہ تو ایماندار ہے جو کبھی توبہ کر کے خدا کا فرزند بن گیا تھا، تاریکی کے قبضے سے چھوٹ گیا تھا، خدا کی محبت کی وجہ سے وہ الہی چناؤ میں آ گیا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حالات، سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، گناہ کی طرف دھکیلتے ہیں، تو اس لیے ان کا سامنا کرنا، آزمائشوں کا سامنا کرنا، لیکن ریزسٹ دا ڈیول اینڈ ہی ول فلی فرام یو، یعنی خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں جب ابلیس ہمیں سلاتا ہے، ابلیس ہمیں سلاتا ہے، تو بڑی حیران ہوتا ہوں،
बातों से जो बाइबल में है। सबसे पहली बात कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती में सवार होने के लिए शागिर्दों को कहा था कि आओ पार चलें, ठीक है, तो जब कश्ती में तूफान आया हुआ था तो शागिर्दों ने मसीह को जगाया था कि नहीं? उसको झंझोड़ रहे थे, तो आप सो रहे हैं, हम तो हलाक हो जा रहे हैं, आप सो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जब कश्ती जो थी वो छोले खा रही थी और ये डर गए थे कि अब मौत करीब है, आपका क्या ख्याल है कि बशर होते, इंसान होते हुए यीशु मसीह सो रहे हुए कि इस तरह की हालत में कुछ हो सकता है? वहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझ रखता हूँ कि ही वॉज जस्ट टेस्टिंग देयर फेथ, कि जिसके वसीले से समुद्र बना है, जिसने कहा हम पार चले, तो वो हमें रास्ते में डूबने देगा? क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं है। वो समझते हैं कि ये सो रहा है और उसको जगा रहे हैं, क्या मजाक हो रहे तो सो रहे। फिर वो उठे, फिर उन्होंने हवा और पानी का तूफान, लेकिन वो सो रहे थे और उन्होंने फिर उनकी बेदखली पर उनको डांट भी बुलाई। भाई काम में तो कहा दो, किधर गया तुम्हारे? एक ये वाक़या है जो कि सोने की तरह से एक और वक़्त समझने की वाक़या है कि एक ऐसा उस्ताद जिसके लिए आपने बिजनेस छोड़ दिए, आपको याद है शागिर्दों ने कहा देख हम तो सबको छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो अब वो मसीह उन हवारियों के जो अर्ली डिसाइपल्स थे, यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन गए थे। आपको पता है मशरक़ी कल्चर में उस्ताद का क्या मकाम होता है? कई जगह लोग माँ बाप से भी बढ़कर उस्ताद की कदर करते हैं। तो उनका उस्ताद जो है वो तकलीफ़ में, वो घबरा रहा है, मेरी जान घबराती है, वो बेजार है, क्योंकि शैतानी कुव्वतों के साथ उसका मुकाबला है और वो उसका पसीना गोया खून बन बन कर उसकी नसें फट रही हैं, वो मौत का दुख सहने वाला है। शागिर्दों को कह रहा है इधर ठहरो, मेरे साथ जागो और दुआ करो। फिर वो झुक कर दुआ करने लगता है कि आए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। जिनको कहा था मेरे साथ जागो और यहाँ ठहरो, मैं जरा उधर जाके दुआ करता हूँ, वापस आए लेकिन उनको सुन लिया। गिला क्या किया याद है किसी? गिला किया क्या तू मेरे साथ एक गरीबी ने, ये दो की घड़ी थी ना, मैंने कहा था जागते रहो, दुआ करो ताकि स्मैश में ना पड़ो, तो मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। मैं कभी सोचता हूँ कि आप जिससे इतना प्यार करते हैं, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल और सारी ताकत से प्यार करते हो, और इंसानी रिश्तों में मत देखो। आपका बच्चा भी मारो, आपको नींद आए, सच्ची मोहब्बत में और लफ्ज़ी मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। लफ्ज़ी मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत में बहुत। तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके, और लिखा है कि वो सो रहे, वो सो रहे। आज मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा गदसमझी है, बाग है, हर तरफ हरियावली है जहाँ आप रह रहे हैं, पूरे यूरोप में। आज हमारे लिए ये पैगाम है कि हम जागें, हम नूर के हम नूर के फर्जंदों की तरह ज़िंदगी बसर करें। हम अपनी आँखें ऊपर की तरफ उठाएं और देखें कब हमारा मसीहा हमें लेने के लिए आएगा। ना सिर्फ उसका इंतज़ार करें, लिखा जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो भी उसी तरह से चलता है जैसे वो चलता था। फिर हम सुस्त कमारियों की मानद ना बने कि वो अचानक आ जाए तो हम अपने मशने दुरुस्त करते फिरें और दरवाज़ा बंद हो जाए और हम कहें कि जी हमारे लिए भी खोल दे। अंदर से आवाज़ है कि मैं नहीं जानता तो, जिसका मतलब है वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइम। अगर हम सोए हुए होंगे तो हम प्रिपेयर्ड कैसे हुए? उसके लिए क्या है? जागते रहना। आज सोने वाले जाग और मुर्दों में से
जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। नूर की किसको ज़रूरत होती है या किसको है? बाइबल बताती है कि हर गुनाहगार तारीकी के कब्जे में। शैतान, इस दुनिया में दो बादशाह थे, एक तरफ शैतान की किंगडम ऑफ सेटन जो तारीकी की बादशाह, दूसरी तरफ नूर की बादशाह है, खुदा की बादशाह। इसीलिए लिखा है कि उसने हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाया और अपने बेटे की बादशाह में क्या कर दिया? दाखिल कर दिया। अब हम तारीकी के कब्जे में नहीं हैं, लेकिन तारीकी हमारी जान छोड़ दी। क्या ख्याल है? नहीं, उसको पता मेरा सिपाही मुझे छोड़ के उधर चला गया, उनके मिशन में चला गया, तो मैं वापस क्यों ना लाऊं इसको, तो पीछे पड़ा रहेगा। हाँ? मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं। खादमों और कलीसिया से ज़्यादा शैतान कंसिस्टेंट है। मैं आपको बताऊं तो हमारे अंदर इतना इस्तक़लाल नहीं है, हम इतने साबित कदम नहीं हैं। हम जंग लड़ने में हम हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं। शैतान पीछे लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा जब तक कि वो किसी कीमती रूह का शिकार नहीं कर लेता। वो हमसे ज़्यादा मुस्तकिल मजाज नज़र आते हैं। कभी नहमिया की किताब तअम्मुल से बैठ के पढ़ी तो आपको ये सच्चाइयाँ नजर आती। लिहाजा बहनों भाइयों, दुनिया की चीज़ों के कमाल, अपनी मजबूरियों, बहानों, पब्लिक प्रेशर, सर्कमस्टांसेस, शैतान की लाई गई आजमाइशों के बायस हम सुस्त कुमारियों की तरह सोए न रहें। हम रूहानी तौर पर ऊँघते ना रहें। ये ईमानदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हें जगाऊंगा, लिखा आए सोने वाले तो किसकी जिम्मेदारी है? वो घरों में तो होते हैं ना, बच्चे कहते थे अभी मेरे जगा देंगे। मैं हैरान हूँ, इतने एक लड़का मुझे मिला कराची में, तो वो उसने पता नहीं BA का इम्तहान देना था, तो सोया रहा तो वो पेपर ही उसका निकल गया। तो मुझे यकीन, मैंने कहा हमने भी 4 जमातें पढ़ा है, पर ये कैसे हो सकता है? वो तो सच से रात सुबह को नींद नहीं आती, भले लायक भी हो कि सुबह एग्जाम है तो फाइनल। कितना बड़ा लॉस है। फिर आप सप्ली देंगे, नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट करेंगे। कई बातों मेरे एक वाकफकार थे, तो वो थानेदार थे पंजाब अपना सिंध में, तो वो थानेदार थे। तो एक दिन मैं उनके घर में गया तो कहने लगे इनके लिए दुआ करें, इनकी नौकरी छूट गई। उसकी माँ बेवा थी, तो मैंने कहा क्यों, इसने क्या किया, इसकी नौकरी छूट गई? थानेदार की तो हमारे मुल्क में जो नौकरी है लोग उसके लिए तरसते हैं। कहने लगे इन्होंने नींद बड़ी पसंद है, ये सुता रहता से, कभी गया तो कभी ना गया, ना बड़ी बर्दाश्त की थी। फिर उन्होंने छुट्टी करा। तो छोटे छोटे बच्चे थे उसके। मैंने इसका कहा यार वो खुदा का खौफ कर कि ये नौकरी दो रिश्वत लेना चाहते हैं, तुझे जो खुदा ने दे दिया, फिर तो एक मसीही है, तो कब ड्यूटी पे जाएगा? तो भाई जी मेरा दिल ही नहीं करता, मैं सुता रह जाऊँ। ये तो जिस्मानी बात है, हंसाने के लिए नहीं है। मैं रूहानी बात समझा रहा हूँ, कितना ख़तरनाक है। मैं और आप रूहानी तौर पर घूम रहे हो या गहरी नींद सो रहे हो, और खुदा यीशु मसीह आ जाए, जो जाग रहे हैं वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, और हम इधर हाथ ही मलते रहें कि हम भी रेगुलर चर्च जाते थे, चर्च बिल्डिंग का फंड भी देते थे, खादमों की भी दावतें देते थे, उधर ये कुछ भी नहीं काम आए, वो सारा ज़ाया ही जाने मेरा। तो इसलिए आए सोने वाले, तो जागने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली गई है? मेरे ऊपर डाली गई है, आपके ऊपर डाली गई है। ये नहीं कि जब वो आएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। होशियार और बेदार रहो, यहाँ रुको, मेरे लिए दुआ करो, जागते रहो, आजमाइश में ना पड़ो। जब भी 3 मरतबा आए उनको सुनते था। इसलिए बहनों भाइयों मेरी दुआ है कि आप सबको, बच्चों को, जवानों को, सबको इस बात की समझ आ जाए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हमने रूहानी तौर पर जागते रहना। एनी टाइम खुदा की आमद होगी। कोई भी लड़का रेवलेशन कोई करेगा तो कब आएगा, वो अलग होगी। उस घड़ी को कोई नहीं जानता, कोई जानता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम होशियार और बेदार, अपनी आँखों में रूहानी तौर पर झपकी
ना लेते, ना सुस्त कुमारियों की मानद घूमने लगें और फिर सो गए। ये स्टेप होते हैं बरगश्तगी के। पहले खाना, डर के खाना, अब रूहानी तौर पर, तो वो हमें नुकसान पहुँचाएगी, हमारी आखिरत को बर्बाद करेगी। इसलिए दुआ एक तरीका है। हम सुबह सवेरे उठकर दुआ करें, सोने से पहले सारे दिन के लिए हम दुआ करें। अगर हम फैमिली प्रेयर कर सकते तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बच्चे पूरा खाना मिल के, सुबह नहीं है, सबको जल्दी उठी है स्कूल कॉलेज की जॉब्स में जाने की, सोने से पहले सारे दिन भर के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके फजल के सुपुर्द कर दिया जाए। यहूदी माएँ अपने बच्चों को सिखाती थी, उनको सिखाती थी अगर तुम जिंदा हो तो खुदा की वजह से ही कल का दिन देखेंगे। तो लिहाजा सोने से पहले आपको पता है कई दफ़ा लोग सोते ही उनकी डेथ हो जाती है, दूसरा दिन वो नहीं देखते। तो इसलिए कितना ज़रूरी है सारे दिन भर की आमदरफ्त में हिफाजत के लिए, हादसा से बचने के लिए, अबलीस के हीलों हमलों से बचने के लिए, सारे दिन की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए खुदा का क्या किया जाए, शुक्र अदा किया जाए। और फिर रात के आराम के लिए, ताजगी के लिए, सुकून के लिए, इनाम के लिए और ज़िंदगी में एक और सलामती भरा दिन के लिए अपने आप को किया जाए। तो लिहाजा इस सोने वाले चार और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। मसीह का नूर चमकता है ना। आपको पता है कईयों को रोशनी में नींद नहीं आती, क्या आती है सब? मैं जिस्मानी बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा बच्चे नहीं सोते, लाइट ऑन है। हमारे पाकिस्तान में कई दफ़ा हमारे घरों में लाइट ऑन होएंगे तो बच्चे खेलते रहेंगे, बज रात का 1 बजा हो। तो मैं कई माओं को कहती हूँ बच्चों को नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि नहीं चूँकि लाइट ऑन है ना, अब बड़ों ने बातचीत करनी होती है, वो देर तो नहीं करेंगे। तो फिर जो है बच्चों की खातर लाइटें ऑफ की जाती हैं। फिर वो बच्चे जो बड़े खेलने के मूड में होते हैं, तो फिर जब लाइट ऑफ होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती है, फिर बच्चे वो सोने के मूड में आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर मसीह का नूर हम पर चमकेगा तो वो हमें रूहानी तौर पर सोने नहीं, वो हमें रूहानी तौर पर नहीं सोने नहीं देगा। फिर हम जागते रहेंगे और हमारे जागते जागते मसीह हमें लेने के लिए आ जाएगा, तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये हमारे ह्यूमन बॉडीज, इंसानी बदन बदल जाएंगे, हमें एक जलाली बदल हवा में उड़ना खुदावन का इस्तकबाल। कई साल पहले मैंने कराची में चर्च बनवाया, कराची में चर्च बनवाया। तो मैं ढूंढ रहा था कि किसी जगह से मेरे को अच्छा सा दरवाज़ा लेके तो मैं खुदा के घर में लगाऊँ, क्योंकि खुदा के घर के दरवाजे ज़रा फ़र्क होने चाहिए खुदा का घर है अपने घर से। तो मैं ढूंढ रहा था कराची में। एक जगह मैं गया तो वहाँ पर एक शो रूम था, तो वहाँ पर खिड़कियों दरवाज़ों के पल्ले बना के लटकाए गए, मुझे थोड़े अट्रैक्ट किए। मैं अंदर चला गया तो अंदर एक शीशे का कह लें कि वो पार्टीशन थी, तो उसमें मालिक बैठा हुआ था। वो कहीं इंग्लैंड से कारपेंट्री की ट्रेनिंग करके गया था, तो उसने जाके तो ये अपना बिजनेस खोल लिया। जब मैं दाखिल हुआ वो आए, उनको समझ आए कि एक क्लाइंट आया, तो कहने लगे कि आप क्या देख रहे हैं? आप एक वो खिड़की आपको पसंद है, कोई आपको दरवाज़ा? मैंने कहा खिड़की तो नहीं, मैं ये दरवाज़ा मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप कहाँ लगाना है आपने? मैंने उनको कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं एक पादरी भी, तो मैंने चर्च में लगाना है। वो कहने लगा आप दरवाजे को छोड़िए, मेरे ऑफिस में आइए। मैंने कहा मैं उनके ऑफिस में जा बैठी, बड़ी इज्जत से बताया। कहने लगा वो दरवाजे बाद में मैंने आपसे एक बात करनी, मैंने बताऊँ। कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा 3 दफ़ा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहने लगा मैंने ख्वाब में देखा कि एक जलसा हो रहा है, तो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो जब वो तकरीर फरमा रहे हैं तो फिर वो लोगों को कह रहे हैं कि सच्चा नबी मैं ही हूँ, तो मेरे पीछे चले आओ। तो कौन कौन मेरे पीछे चलना चाहता है? तो कुछ लोग जो है ना वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मुझे समझ
समझ आ रही थी कि ये तो जैसे कन्वेंशन में आर्टर कॉल होती है ना, ये वही हो रही है। तो कहने लगा कि मेरा भी अंदर से दिल करे कि मैं भी खड़ा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मैं अगर क्रिश्चियन होना पड़ेगा तो मैं क्यों खड़ा हूँ। तो मैं बैठा रहा। जब ये ख्वाब ख़त्म होया, मैं उठा, तो कहते हैं कि मुझे बड़ा मलाल हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, तो मैंने वो बशारत कबूल नहीं की। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा फिर मैंने एक और ख्वाब देखा इसी तरह का, और उस वक़्त भी अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि तू भी उठ और उनको कबूल कर, हज़रत अलैहिस्सलाम को। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा अपना मज़हब है, मैं कैसे कबूल कर सकता। फिर वो कहता, मैंने तीसरी दफ़ा देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जलसे में तकरीर फरमा रहे हैं, या वो इस्लाम की ज़बान में कहते हैं बयान देना, वो सरवन होता है, वाज़ होता है, वो दे रहे हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद मैंने एक मंजर देखा है कि लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और इतने सफ़ेद हैं कि आसमान सारा जो है वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोगों से भर गया है, लेकिन मैं नीचे ही रह गया। तो मुझे फिर बड़ा मलाल हुआ कि मैं अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर देता तो ये सारे ऊपर चले गए, तो मैं भी चला जाता। तो मुझे बड़ी उसका पछतावा। वो मैं दरवाज़ा खरीदने गया। मैंने कहा आसमानी साहब, अभी भी वक्त है, आपको बाइबल चाहिए, मैं आपको बाइबल आके दूँगा, पढ़ो। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो कुछ आपने देखा हमारी बाइबल में, इसको रैप्चर कहते हैं। रैप्चर होता है कलीसिया में उठाया जाना। जब हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान से बढ़ती हुई आग मुकर्रब फरिश्तों के साथ और नरसिंगों की आवाज़ के साथ आएगा, तो जो सोए हुए हैं, जो मसीह में सोए हुए हैं, कब्रें खुल जाएंगी और उनको जलाली बदन मिल जाएंगे, और वो हवा में उड़कर खुदाम का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन हम अगर उस वक़्त ज़िंदा बाकी होंगे तो हम सब बदल जाएंगे और हम हवा में उड़कर खुदाम का इस्तकबाल करेंगे। मैंने कहा आसमानी साहब, आपको तो खुदा ने बड़ी रहमत आपके ऊपर हुई है कि उसने आपको दिखा दिया है कि मसीही लोग जब हवा में उड़कर खुदाम का इस्तकबाल करेंगे तो उसके बायस बहुत लोग जो हैं मसीह का आना उनके लिए ताज्जुब का बायस होगा, वे हैरान होंगे। तो लिहाजा बाइबल ऐसी थोड़ा कहती है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सब आज निजात करो, आज कबूलियत। और मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ तमाम बहनों, भाइयों, जवानों, बुज़ुर्गों को जो आज की इस इबादत में शामिल हैं, अगर आप सिर्फ मसीही कहलाते हैं और आपने अब तक सच्चाई से, सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर पछता कर इकरार कर उनको तर्क नहीं किया है, तो इस मुगालते में ना रहना कि आप आसमान पे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मत्ती की इंजील में लिखा है, जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से आए आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, वही होगा जो मेरे उस्मानी बाप की मर्ज़ी पर चले। और उस्मानी बाप की मर्ज़ी क्या है? वो माल की किताब के 17 बाब की 30 या 31 आयत में लिखी है। वह लिखा है कि पास खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देते हैं कि वो अपने गुनाहों से क्या कर लें, तौबा करें। और आगे वजह बताइए कि वो तौबा करना ज़रूरी और जल्दी करना ज़रूरी है। आगे लिखा है कि एक वक्त आएगा कि वो उस शख्स के वसीले से दुनिया की अदालत करेगा। तो अदालत में सज़ा से बचने के लिए तौबा करना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब लोग निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। और जिसको निजात का तजर्बा नहीं है, नए सिरे से पैदा नहीं हुआ है, खुदा का फर्जंद नहीं बना है, नेक नहीं बना है, वो नूर का फर्जंद अभी नहीं हुआ है, मसीह का नूर उस पर नहीं चमका है, वो मुनव्वर नहीं हुआ है, तो आज के दिन इस इबादत में खुदा अपने रूह के वसीले से हमें सोच की दावत देता है कि हम मरने के बाद की ज़िंदगी जिसे आखिरत कहते हैं, हम अपनी आखिरत पर गौर करें। और आज
میں بڑا حیران ہوں، کئی دفعہ میں نے مکاشفہ کی کتاب پڑھی تو میں آج بڑا حیران ہوں کہ ساتوں کی ساتوں کلیسیاں کو ایک ہی جملہ کہا گیا تھا مکاشفہ کے دوسرے اور تیسرے، جو بھی پیغام خداوند نے دینا تھا، دینے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جس کے سننے کے، ایک کلیسیا کو کہا، دو کو کہا، سب، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن، کہ روح کلیسیا سے کیا؟ میں اور آپ بھی کلیسیا ہیں، کلیسیا نہ ہوتے تھے آج ہم خدا کے گھر میں نہ بیٹھے، لیکن کیا سننے کے کان ہیں؟ سننے کے کان ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہر شخص سننے میں تیز ہو، خدا کے اشاروں کو سمجھ جانا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہیں، خدا کے اشاروں کو سمجھ جانا چاہیے جو ہمیں خطرے سے بچانا چاہتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ تو اس تناظر میں لکھا گیا ہے کہ جس کے سننے کے کان، جس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ہر ایک کے سننے کے کان نہیں ہوتے، بھلے چرچ میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، کھچا کھچ چرچ بنا ہو، ہر ایک شخص میں سننے کے کان نہیں ہوتے۔ کہیں آئیں گے، بیٹھیں گے، ملاقات کریں گے، کھائیں پیئیں گے، رفاق شراکت رکھیں گے، غریب بھی آئیں گے خدا کے حضور، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں سونے والا تو نہیں ہوں، میں اونگنے والا تو نہیں ہوں، میں روحانی طور پر مردہ تو نہیں ہوں، میں نور کا فرزند ہوں۔ میری کیا حالت ہے، کیا حیثیت ہے خدا کی نگاہ میں، اور کوشش کریں خدا کی روح کی آواز کو اپنے لیے سنیں، تجربہ سے معلوم کریں کہ میری شخصی زندگی کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں کہ کوئی شخص خدا کی مرضی کے مطابق اپنا جیون گزارے۔ یہ ہائیسٹ فارم آف کرسچن لائف ہے، وہ بسر کر کے ہم خدا کے جلال کا باعث بن سکتے ہیں، ایسی زندگی بسر کر سکتے ہیں جو خدا کو خوش کر سکتی ہے اور اس کی عزت اور بزرگی کا باعث بن سکتی ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بچوں کو نکال کے باقی جو سمجھدار ہیں وہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے لیے ایماندار بننا بہت ضروری ہے اور نور کی مانند بننا بہت ضروری ہے۔ صرف وقتی طور پر روشن نہیں بلکہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر روشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مکمل طور پر یہ کام نہیں ہوتے تو پھر صرف دیکھتے رہ جائیں گے، باقی چلے جائیں گے، ہم صرف دیکھنے والوں میں ہوں گے، اور وہ جو نور کی مانند بن چکے ہیں وہ اٹھ جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ اس لیے کلام ہماری زندگی میں اثر پذیر ہونا چاہیے کہ ہم نور کی مانند بنیں اور نور ہماری زندگی میں کام کرے اور ہمیشہ کرے، یہ نہیں کہ وقتی طور پر بلکہ ہر روز۔ سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، سونا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ جاگنا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سب کھڑے ہوں گے اور شکر گزاری کا گیت گائیں گے۔